اتخذ الہ ہوا، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں، نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، اس کو سائنس پروف کر رہی ہے۔ 5 چیزوں سے نفس بنتا ہے، بگڑتا ہے۔ السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو ماضی کرکٹر سعید انور صاحب کے بڑی قیمتی باتیں لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دوستو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے؟ آج مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہے، گندے کمرے کا نام ریسٹ روم، یہاں جا کے ریسٹ ملے گا۔ یہ ریسٹ روم ہے میرے پیارو؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے، اس کو ریسٹ روم بنا دیا۔ ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں، اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے، کیسے نکلے گی؟ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی پگڑی، گھر سے ٹی وی غائب، تصویریں غائب۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ میں کہا بھئی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے، اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا، کوئی اور چکر ہے۔ کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں دوائی کھائی، صحیح سے ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا۔ ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے۔ اور میں نے کہا یا اللہ، بس اللہ اکبر، داڑھی سارے ریزر پھینک دیے، جلا دی۔ اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا، یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا، یا اللہ نماز، تہجد، حج فرض، رمضان میں روزے پورے، اور ہر مہینے 2 عمرے، بچیوں کی شادیاں، ہسپتال کو پیسے، مدرسوں کو پیسے۔ کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے، میں تو مرنے والا ہوں۔ تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے۔ لو جی اب 6 مہینے گزر گئے، میں ٹھیک ہو گیا، 7 مہینے 8 مہینے۔ میں کہا اللہ کیا ہو گیا، میں تو مرنے والا تھا۔ میں ڈرا میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا، 2-4 نفل پڑھنے گا، اللہ بچا لینا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ ہوا، ٹیومر تھا ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا، کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی، تمہیں کینسر تھا ہی۔ اللہ نے انسان بنانا تھا، موت اندر ڈال دی۔ اگر ابھی آ کے اسرائیل کہتے ہیں کل مرنا ہے، کل آنا ہے تمہیں لینا ہے، تو آدمی جائے گا گھر؟ 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو۔ نہیں بھائی، یا اللہ یہ بس سجدے میں لے لینا، تو سجدے۔ میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا، اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رست اترتا ہے، دل رست ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے۔ اس کا رست کیسے اترتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے۔ ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شین یعنی شیطان۔ اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا۔ یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، دلیل آپ کو دوں گا۔ یہ اذان ہوتی ہے نا، اذان جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں، عورتیں مرد، اذان۔ میں دیندار آدمی نہیں تھا، 5 نمازیں بس دین تھی، میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی۔ جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ، اور میں جو بھی کام کر رہا تھا، کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ، فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے۔ شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اذان نہیں سن سکتا۔ میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا، پاکستان کے، وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند، چلو جی دوپٹہ لے لو، اذان ہو رہی۔ کیوں کہ اذان وہ وقت، اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اس سے دعوت کے بولنے سے۔ نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، شیطان واپس آتا ہے۔ تلاوت میں، ذکر میں، ہر جگہ شیطان آتا ہے۔ میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں، شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ واحد اذان کیا؟ دعوت تام ہے۔ جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی۔ یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف، اللہ داعی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں، اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے آپ کا ہائی وے، یہ آپ کا موٹر وے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کیسے؟ اللہ بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے، ادعو الی اللہ۔ آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو؟ گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں۔ آئی فون 7 آ گیا ہے، ہاں بھائی دیکھا ہے لیٹسٹ، بہت زبردست پروگرام ہے، اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے، اتنے پکسل ہے، یوں ہے۔ گھنٹوں موبائل کی دعوت۔ ابھی میں ایک جگہ گیا، گھر میں عورتیں 2 گھنٹے جنید جمشیدی ہاسٹل میں دکان کھول لی ہے، کیا لون ہے، کیا کپڑے، دعوت چل رہی ہے عورتوں، کپڑوں کی دعوت، گاڑیوں کی دعوت، موبائل کی دعوت، پراپرٹی کی دعوت۔ اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا ہے۔
اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں ہمیں وہ کام دیے جو نبیوں کو دیتے تھے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, مسلمان کا کام ہے دعوت. سچ بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے؟ اور اللہ کی طرف دعوت دینا, دعوت کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو بولنا, رسالت کو بولنا, آخرت کو بولنا. سچ بتائیں ینگسٹر کوئی مجھے بتائے, قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر, کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے. کون بتائے گا مجھے؟ میں نے 8000 آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ, سارے گونگے, کسی نے نہیں بولا. کیوں؟ سارا دن پولیس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں, فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں؟ ہم ایمان لائے آمنت باللہ, تذکرے مخلوق کے, وہ ملائکہ, تذکرے پولیس فوج کے, وہ رسولی, تذکرے شخصیات کے دنیا کے, وہ یوم الاخر, آخرت کے دن پہ سارا دن, کل پرسوں بقرہ عید اور فلاں عید اور چاند اور یہ سارا دن. 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے. ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ بیٹے مرنے والے ہیں, بیٹے وہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی, ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا 5 سال کا, باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑا آ رہا ہے, باپ نے یوں کیڑا ہٹایا. میرے پیاروں اس باپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے. کبھی بچوں کو بٹھا کے سمجھا, بیٹا قبر کے کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے, گدھے جتنے ہوں گے, کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو لے جاؤ, دیکھو 1 سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا. عذاب قبر جانور سنتے ہیں, جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں, جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کا, میں تمہیں اللہ سے کہہ کے عذاب قبر دکھاتا, لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وہاں نہ دفناتے. میرے پیاروں, ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھوٹ گیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے ہمیں دعوت دینے شروع کر دی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, سارے میدان دعوت میں اللہ کے راستے میں گئے, ایک دعوت کا میدان چھوٹا, 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بند کر دیا, سارے خاندان نے بوائیکاٹ کر دیا. اور غسان بادشاہ نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ, آدھی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشان تھا, یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آ گیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے. آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیاروں کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا. یا دائی ہے یا مدعو ہے. تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دائی بن جائے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے, اللہ کا ایمبیسڈر بن جائے. میرے پیاروں, میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں, بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا. ایک 3 بچے تھے شرارتی, انہوں نے کہا آج یار سیخ ٹکا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, سیخ کباب کھائیں. تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں. کہا ایک بڑے میاں ہیں, بڑے میاں ہیں, ان کے پاس ایک بکرا ہے بڑا زبردست نا, اس کو لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں. اور وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا, شرارتی نمبر 3. کہا انکل السلام علیکم, خیریت؟ انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکرے کو چرانے جا رہا ہوں. کہا انکل یہ تو کتا ہے. ہوگا کتا تو, تیرا باپ ہے, تجھے کتا نظر آ تو میں کتا بکرا. آدھا گھنٹہ گزر گیا, بچہ چلا گیا. دوسرا السلام علیکم انکل خیریت؟ جی بیٹا ٹھیک, آپ بتاؤ. انکل پریشان لگ رہے ہیں. کہا بیٹا یہاں ایک پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے, میرے بکرے کو کتا کہہ رہا ہے. انکل یہ کتا ہی تو ہے. کہا کتا تو, تیرا باپ کتا بکرا. کو آدھے گھنٹے اور کتا بکرا چلتا. اس کے بعد تیسرا آیا, اس نے کہا انکل خیریت, آپ پریشان لگ رہے ہیں, پانی پلاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا تم بھلے لگ رہے ہو, یہ 2 پاگل بچے آئے, میرے بکرے کتا کہہ رہے ہیں. انکل یہ کتا ہی ہوگا, ایسی کی تحریک کتا ہی ہے. دے دیا انہوں نے بکرا. بار بار ایٹم بم سے ڈر لگ گیا, اللہ کا ڈر نکل گیا. میں آپ کو کہوں 5 دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں, آپ کو پیلیا تو نہیں خدا نہ خواستہ, 6ٹھی دفعہ شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلا تو نہیں ہو گیا. یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں. اللہ کی بڑائی بولنا, مخلوق کی بڑائی نکالنا, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا پیٹرول ہے. ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے, کوئی ادھر بلا رہا ہے, کوئی ادھر بلا رہا ہے, کوئی ادھر بلا رہا ہے. ساری دنیا کو تباہ کر دیا مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ کے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا, ان کو آپس میں لڑوائے گا, ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا, اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. آج مسلمان سے تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے, دعوت دینے والا بن جائے. نمبر 3 دشمن ماحول, مین. ہم ماحول کی وجہ سے میرے پیارو آج بالکل الگ ہو گئے ہیں. یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجدوں میں آ جاؤ. انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا, پانی ماحول کا اثر لیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہمیں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی زین العابدین صاحب, وہ کورٹ میں گئے
तो एकदम लड़कियां घबरा गई, छुप गई। मुफ्ती साहब आ गए, दुपट्टे ले लिए। तो जज साहब ने छेड़ा कि तुम मौलवियों को देख के औरतें घबरा जाती हैं, तुम्हारा क्या होगा आखिरत में, डर जाती हैं तुम्हें देख के, तुमसे पर्दे करती हैं, ये क्या वजह है? उनका बेवकूफ, इन औरतों का बरना मर्दों से, ये मर्द देखेंगी तो डरेंगे, तुम इससे थोड़ी डरेंगी, सारा दिन के साधनों में कुछ भी नहीं होना, ये मर्द देख के डरेंगे, तो मर्द तो बनो पहले। मेरे प्यारो, माहौल का असर होता है। नवाब साहब बॉम्बे से बीवी को लेके गए दिल्ली, तो स्टेशन पे बैठ गए, ट्रेन लेट हो गई, बीवी औरतों के कमरे, नवाब साहब मर्दों के कमरे। अब जनाब वो ट्रेन लेट हुई, एकदम शोर आया, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह। क्या हुआ? हाय अल्लाह सांप है, कोई मर्द है तो बचाए, हाय अल्लाह सांप मर्द है बचाए। नवाब साहब घुसे तगड़े होके और औरतें में घुस गए, फलांग मारे, इधर उधर छेका, सांप का सांप गायब, और फंस फंसा के बीवी के साथ बैठ गए। अब चारों तरफ औरतें, नवाब साहब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नवाब साहब भी औरतों में बैठ गए। अब सोबत का असर होता है ना। आप बैठे, किसी को फ्लू लगा, उसने आपको छींक मारी, आपको फ्लू लगा दिया, तकरीर नहीं की, फ्लू की, या समझे तकरीर से हिदायत फैलेगी। फ्लू चाहिए अंदर का मेरे प्यारो। तो अब वो नवाब साहब 4 घंटे बैठ गए, एकदम सांप उनकी कुर्सी से निकला, तो हाय अल्लाह कोई मर्द है तो बचाए, हाय अल्लाह कोई मर्द है तो बचाए। औरतों का असर नवाब साहब ने ले लिया था। आज हमें पता नहीं चल रहा इस माहौल का कितना अंदर गंदा असर हो रहा है। एक बहुत दीनदार आदमी से मैं मिला ऑस्ट्रेलिया में, उसने तबलीग का काम बिद्दत है और यूं है और यूं है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत दीनदार आदमी है और तो ये फला जगह पड़ा है, इसको तबलीग का काम समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई चक्कर जरूर है। मैं सुबह गया, मैंने कहा काम क्या करता है? जब मैं काम में इसके गया, इसके इर्द गिर्द 10 लड़कियां बैठी थी, सब बेपर्दा, और किन कपड़ों में बैठी थी आपको बता नहीं सकता। मैं कहा अल्लाह ने सही इसकी आंखों से तबलीग का काम बंद किया। सारा दिन औरतों को देखता है, इसको तबलीग समझ में आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे साथ चलो, कसम खा के कह रहा हूं, मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां ले जाऊंगा या 40 दिन न लड़की देखोगे, न लड़की की आवाज सुनोगे, न लड़की को बोलोगे, न लड़की सोचोगे। देखना अल्लाह आपको क्या दिखाता है। मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह आपकी कैसी जिंदगी बनाए। यहाँ मसला है, खिड़कियां खोल के एक आदमी ने नई गाड़ी ली और एसी चलाया होगा। ये गाड़ी वाले के शोरूम के मुंह पे गाड़ियां, चाबी हमारी, कहा ये एसी ठीक नहीं चल रहा। यार एसी तो नई गाड़ी है, उसने चेक किया एसी तो ठीक था, लेकिन क्या ओरे यार खिड़कियां तो बंद कर, अल्लाह के बंदे खिड़कियां खोल के एसी चला रहा, कैसे ठीक होगी गाड़ी? आंखों की खिड़कियां खुली, हर वक्त नामहरम औरतों पे नजर पड़ रही है। कानों की खिड़कियां खुली, हर वक्त गाने चल रहे हैं कानों में, मोबाइल में गाने चल रहे। जबान की खिड़की, तबलीग वाले कहते हैं इस खिड़की को बंद। और सबसे बड़ी खिड़की जो तबलीग में बंद होती है, वो ये जो मुंह से गलत जाता है ना खाना, उसकी खिड़की बंद करते हैं। जमात अपना खाना खुद बनाती है। हमारे रायबन में पता क्या होता है, बाज लोग आते हैं ऐसे ना दुनिया से तंग आके, वो कहते हैं अब मैं खत्म कर दूंगा दुनिया, मर जाऊंगा इस काम के लिए। उनको कुछ जरा ना ठीक ठाक हालात आ जाते हैं, वो चाहते हैं 2 दिन में। भाई हाजी अब्दुल वहाब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तो 20 साल में आर्नल्ड बना था ना, बाज चाहते हैं 2 दिन में बन जाऊं, 100 किलो उठा लूं, 1000 किलो, तो मर जाएंगे। तो बाज आते हैं कहते हैं यार ये है हाजी अब्दुल वहाब, मैं तो 2 दिन में ऐसा बनूंगा। वो उनका मीटर घूम जाता है। पता है क्या होता है, उनको नजर आता है उनका सब जानवर जा रहे हैं, उनको जानवर नजर आने लगते हैं लोग। फिर पता है हाजी साहब क्या कहते हैं, कहा जाओ इसको एक बाजार का मैकडोनल्ड खिलाओ, देखो इसका हालत फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो खाने हैं ना बाजार के मेरे प्यारो, ये आदमी को मुर्दार कर देते हैं। हमारे एक प्रोफेसर नाजिर साहब हैं, कहते हैं 2 चीजों ने, बाजार के खानों ने और एंटीबायोटिक्स ने। बाजार के खाने खाएंगे तो एंटीबायोटिक्स जरूरी है। बाजार के खानों ने, एंटीबायोटिक्स ने मर्द को कर दिया मरियल, बिल्कुल ढीला मरियल। 20 साल हो गए 2 बच्चे नहीं हो रहे। वो फरमाते हैं अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने 100 बच्चे हाथ से दफनाए हैं, 20 साल बच्चे नहीं हो रहे। क्या मर्द को मरियल किया, फिर इसको दी एक सड़ियल बीवी और 2 अड़ियल बच्चे, मरियल सड़ियल अड़ियल का खानदान चला। ये हमारी जिंदगी है, एक गंदे खानों की वजह से। एक सहाबी का पेट खराब साल से, हदीस सुना रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया, यार रसूलुल्लाह साल से खराब था, क्या हुआ था? जो तूने खाना खाया था उस पे किसी गरीब की हिर्स थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरा पेट खराब किया। आज हम कैसे कैसे खाने खाते हैं, हमें पता नहीं क्या हलाल क्या हराम, इसके खाने में कितनी रिश्वत, कितना सूद। ये खाना जिसने बकरा ज़िबा किया है, इसको कलमा पढ़ना आता भी नहीं, ये इसको गुस्ल मैं कितने लोगों से मिला हूं, कसाईयों से, जिनको गुस्ल करना नहीं आता, हम उनके हाथ से गोश्त खाते। मेरे प्यारो, इससे तबलीग समझ में आएगी। तबलीग में निकालते हैं 40 दिन खाना खाओ पाकीज़ा, जमात खुद बनाएगी, अपनी हलाल रोजी से बनाएगी, फिर देखो दिल कैसे नूरानी होता है। तो तीसरा दुश्मन माहौल है, इसको बदलें, मस्जिद के माहौल में वापस आए। फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। फरमाया जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो, इसके ईमान की गवाही दे दो। फरमाया मस्जिद में कसरत से जाया करो, घर में सलाम करके दाखिल हुआ करो, अल्लाह के रास्ते में निकला करो। क्या फरमाया?
तुम जिंदा रहोगे अल्लाह तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हें मरते ही सीधा जन्नत में दाखिल करेंगे और तुम्हारे दुनिया के कामों में तुम्हारी मदद करेंगे। मुसलमान वापस मस्जिद में आ जाए, ये तबलीग की मेहनत है। हर सहाबी दिन का 8 घंटे मस्जिद और रात का 4 घंटे मस्जिद। ये जो आप मक्का मदीना जाते हैं ना, आधी रात को अजान होती है, ये तहज्जुद की अजान नहीं है, वो अजान है जो इशा के बाद के सहाबा 3-4 घंटे मस्जिद गुजारते थे। अजान होती थी, ये सहाबा घर में जाके आराम करो और घर के सहाबा मस्जिद आ जाओ, ताकि मस्जिद 24 घंटे आमाल से आबाद हो जाए। तो कुरान की आयत है सूरह तौबा की कि मस्जिद को आबाद सिर्फ ईमान वाले करेंगे। मस्जिद को बनाएंगे कौन? अबू जहल अबू लहाब ने भी मस्जिद बनाई, जन्नत में नहीं गए। हम इंग्लैंड में एक मस्जिद में गए, उस यूनिवर्सिटी की मस्जिद मुशरिकीन ने बनाई है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मुशरिक कभी मस्जिद को आबाद नहीं करेगा, मस्जिद को आबाद करेंगे जिनका अल्लाह और आखिरत पे ईमान बिल्कुल पक्का है। आज कितने मुसलमान मस्जिद को आबाद कर रहे हैं भाई बता दें? 99% के पास टाइम नहीं है कि मैं अल्लाह का घर आबाद करूं। जमीन में अल्लाह का घर मस्जिद, शयातीन सब शयातीन के घर बने और अल्लाह का घर खाली है। हमारे मुल्क में मस्जिद खाली है, पागल खाने, अस्पताल और जेल अल्लाह ने भर दी। 2000 की जेल 6000 कैदी, 500 का पागल खाना 5000 पागल, 200 का हॉस्पिटल 2000 मरीज, मस्जिद 10,000 की 2 नमाजी मस्जिद बनी। मेरे प्यारो बदुआ देती है मस्जिद, या अल्लाह इसने मुझे आबाद नहीं किया, इसकी जिंदगी बर्बाद कर। मस्जिद मुसलमान के लिए ऐसी जैसे मछली के लिए पानी, सारी जरूरियात पानी की, मछली की पानी में। अल्लाह की कसम मुसलमान की सारी जरूरियात का ताल्लुक आमाल मस्जिद से है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में शुरू किए। आमाल मस्जिद, मस्जिद के अमाल, तालीम के हल्के, जिक्र के हल्के, ईमान के हल्के, खिदमत के हल्के। आज मुसलमान इस मेहनत को भूल गए। फरमाए जो जहां आजाब आएगा अल्लाह मस्जिद को आबाद करने की जमात से आजाब को हटा लेंगे। 300 आदमी, 300 जमातें बाग के जलजले में अल्लाह ने बचाया। उनको रात को एक को ख्वाब आया कि सबको कहा घर की मस्जिद के बाहर सो। अल्लाह ने 300 आदमी को एक आदमी का ख्वाब से बचाया, 300 जमातों को। मस्जिद को आबाद करने की जमात को अल्लाह कभी आजाब नहीं भेजेंगे, इनको आजाब से बचाएंगे। मैं खुद जलजले में शामिल था 2006 में, मैं अभी चित्राल के जलजले में शामिल था। इन आंखों से देखा है कि अल्लाह ने मस्जिद को आबाद करने की जमातों की कैसी हिफाजत की है, इनके घरों की कैसी हिफाजत की है। मैं बाग में गया भाई जुनेद और मैं, 4 कच्चे घर जिनको मैं और जुनेद धक्का देते गिर जाएं, पूरा बाग जमीन में था, 4 कच्चे घर बने खड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं गिरे? कहा इसलिए नहीं गिरे कि हमें अल्लाह की बात पे यकीन है, सफर की दुआ है। मुसलमानों को सफर की दुआ नहीं आती, जिससे पूछो सुभानअल्लाह सखरना, ये तो सवारी की दुआ है। सफर की दुआ तो बहुत जबरदस्त है, अरब पढ़ते हैं। उसमें एक बीच में दुआ है, अल्लाह अंतस साहिब फिस सफर वल खलीफत बिलाल, ए अल्लाह सफर में जा रहा हूँ, सफर मेरा साथी बन जा, और मेरी गैर हाजिर में ए अल्लाह तू मेरा खलीफा मेरे घर में बन जा। क्या इस हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में साल लगा रहा है, अल्लाह तो इस घर की खुद हिफाजत करे मेरे प्यारों। अल्लाह अंतस साहिब फिस सफर खलीफत बिलाल। तो मेरे प्यारों हम अपना माहौल बदलें। और चौथा हमारा दुश्मन कौन सा है? वो नफ्स, दुनिया, दाल से दुनिया की मोहब्बत, शैतान की दोस्ती, दावत छुटी, मीम से मस्जिद का माहौल छूटा और नफ्स की इबादत में आ गए। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? उसको नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। अफराई तमनी तखज़ा इलाहु हवा, उस शख्स को नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। मेरे प्यारों आखिरी बात बता रहा हूँ, नफ्स 5 चीजों से बनता है और रूह 5 चीजों से बिगड़ती है। ये बात गौर से सुनिएगा, इसको साइंस प्रूफ कर रही है। 5 चीजों से नफ्स बनता है, बिगड़ता है, वो बनता है। एक है नफ्से अम्मारा, ये तो इस्लाम में नहीं है, नफ्से लवामा, कभी इधर फुदका कभी इधर फुदका। और एक है नफ्से मुतमइन्ना। मैंने, वकार यूनुस ने, शाहिद आफरीदी ने और मोहम्मद यूसुफ ने, एक हमारे बुजुर्ग हैं रायविंड के, 87 उस वक्त एज थी, मुजदलफे की रात में सबको सुला दिया। मैं कहा इनकी बात देखना। वो उठे और मैंने उस बूढ़े को 27 साल की उम्र में, ये 3 गवाह मेरे साथ उनसे पूछ लेना, 1.5 घंटे के 2 नफल पढ़ते देखा। कोई पढ़ सकता है 1.5 घंटे के नफल? मुजदलफे की रात हज की सख्त से सख्त रात होती है। 1.5 घंटे के नफल पढ़ के बाबा जी ने सलाम फेरा। और जब मैं उनसे मिलने गया, मैं कहा नींद आई? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फ्रेश कर दिया, मैं सो लिया। नमाज से फ्रेश हो गए। हम नमाज से और ढीले होते हैं। उनकी नमाज उनकी आंखों की ठंडक बनी, वो थकन नमाज से उतारते हैं। हम अपनी थकन व्हाट्सएप से उतारते हैं, ईमेल चेक करके और गाने सुन के और मूवी देख के और मैच से उतारते हैं। अल्लाह वाले अपनी थकन को नमाज से उतारते हैं मेरे प्यारों।